जो है टाइम वेस्ट करने के लिए वहाँ बुलाया गया था। 2 घंटे तो ऑलमोस्ट एक हाउस अरेस्ट में रखा गया। उनको बुलाकर यहाँ पर मुझे अकेला करने की इनकी साजिश थी जो उन्होंने करी, और एक नैरेटिव चला गया कि सौरव और आशुतोष ग्राउंड पर नहीं है। इनको जेपी नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा था। इनके मोबाइल छीने गए थे। इनके पास अपने मोबाइल भी नहीं थे। रिपोर्ट आ रही थी कि आपको डिटेन भी किया गया था, क्या वो सच है? पुलिस मुझे, जो गीतांजलि मैम है, उनके ऊपर अटैक कर रही थी और बाद में मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज करने की कोशिश करी गई। गीतांजलि मैम जो है, उनके बाल तक एक मेल पुलिस ऑफिसर ने खींचे जिसका नाम संदीप लांबा है। But were you detained yesterday? I wasn't, but they tried their best. क्या और बैरिकेड लगा रहे क्या? डीसीपी से बात कर ले, क्या पूछ ले उससे। अभिजीत, आप मानते हैं कि इतने सारे एक्शंस के बाद आपका प्रोटेस्ट और मजबूत हुआ है? बात प्रोटेस्ट की मजबूत की नहीं है। बात यह है कि क्या इस सरकार में दिल है या नहीं। और ये इकलौता प्रोटेस्ट नहीं जिसके ऊपर इन्होंने इस तरह से ब्रूटैलिटी दिखाई है। इस देश में जितने भी प्रोटेस्ट होते सभी पर ऐसी ही ब्रूटैलिटी दिखाई है। 12-12 साल की बच्चों का सर फोड़ रहे हैं ये लोग। एक धर्मेंद्र प्रधान जिसके ऊपर ऑलरेडी 20 से ज्यादा बच्चों का खून है, उसको बचाने के लिए और बच्चों का खून बहा रही है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। अड़ियल रवैया क्यों है सरकार का? सरकार इस प्रकार से छात्रों के साथ बिहेव, ये सरकार नहीं है, ये तानाशाही है। इसको सरकार के ना बंद कर दीजिए आप लोग। सरकार वो होती है जो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है। ये सरकार नहीं, ये तानाशाह है। सरकार का दावा है कि सोनम जी को हॉस्पिटल में इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। वो चाह रहे थे कि वो सुरक्षित रहें। इस स्टेटमेंट को या इस मूव को आप कैसे? इसका जवाब तो सोनम सर ने दे दिया। उनका अनशन अभी भी जारी है। तो सरकार ने जो भी स्टेप लिया था वो किस लिए लिया था? उनको भी इलीगली डिटेन करके रखा है हॉस्पिटल में, क्योंकि उनका अनशन तो जारी। तो हॉस्पिटल में रखने का मतलब क्या है उनको? अगर उन पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग हिम इन द हॉस्पिटल? तो सरकार ने इलीगली डिटेन कर रखा। और कल की जो ब्रूटैलिटी हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर, सोनम सर ने उसकी वजह से अपना अनशन जारी रखने का अनाउंसमेंट किया है। उनका हेल्थ अपडेट जो है ദീപ്കയാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബി ബാലഗോപാൽ ഈ സമരക്കാർക്കൊപ്പമുണ്ട്. ബാലഗോപാൽ, ഈ പ്രവർത്തകർ, CJP പ്രവർത്തകർ എങ്ങോട്ടോ നീങ്ങുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ മൊത്തി ഈ അഭിജിത്ത് ദീപ്കെ ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിന് മുന്നിലേക്ക് അല്ലെ പാർലമെന്റ് റോഡിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ്, തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. പക്ഷേ CJP പ്രവർത്തകർ പോലീസിന്റെ ഈ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. വീണ്ടും അവരെ പോലീസ് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. പോലീസ് വീണ്ടും അഭിജിത്ത് ദീപ്കെ തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ജന്തർ മന്ദറിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് അഭിജിത്ത് ദീപ്കെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പോലീസിന്റെ നേരത്തെ ജന്തർ മന്ദറിന് പുറത്തു വെച്ച അഭിജിത്ത് ദീപ്കെ തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് അഭിജിത്ത് ദീപ്കെ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നത്. തുടർന്നിപ്പോൾ ഈ പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് റോഡിന് സമീപത്ത് വെച്ച അഭിജിത്ത് ദീപ്കെ പോലീസ് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നൂറുകണക്കിന് കോക്രോച്ച് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ഇപ്പോൾ തടയുന്നു. ജന്തർ മന്ദറിൽ നിന്നും പാർലമെന്റിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആ റോഡിൽ വെച്ചാണ് വീണ്ടും തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തടഞ്ഞിരുന്നു അഭിജിത്ത് ദീപ്കയെ. പിന്നീട് പ്രവർത്തകരുമായി പുറത്തേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ ഇതാ പ്രതിനിധികൾ സംസാരിക്കുന്നു. अपना सर छुआ लिया, हाथ छुआ लिए, और उसके बाद भी आप लोग आज फिर से तंग करने में लगे हुए हैं। एंट्री पॉइंट को बंद करें, बंद करके रखे थे। अभी आज सुबह भी यहाँ पे लाठियाँ चला। भाई तुम्हें क्या देख रहे हैं? लाठियाँ मारी, आप लाठियाँ चला रहे हो। आप लोगों का मन नहीं भरे और खून बहाना चाहते हो आप स्टूडेंट्स का। मार डालो हम सब। कल 2 बार निकाल दिया। ऑफिस में क्या बात करें सर? कल आपने बच्चों को पीटा है, ऑफिस में क्या बात करें सर? सर प्लीज बात नहीं होती सर। आप लोगों ने खून बहाया है बच्चों का, छोटी छोटी बच्चों का खून बहाया आप लोगों ने। मिसकम्युनिकेशन नहीं, सारे
हमारे खाने का सामान आएगा, खाने का मीडिया के सामने बात होगी। आप लोग एकदम कल रस्ते पर आप लाठियां चला रहे थे सर, छोटी छोटी बच्चों पर लाठियां चली। सर लाठियां सड़कों पर चली है ना, छोटे छोटे बच्चों पर लाठियां चली। समझ लिया जिस तरीके से नहीं रोका जाए, किसी को नहीं रोक रहा, सबको आने देंगे, सबको आने देंगे, ऐसा है, किसी को नहीं रोका जाए। ഈ ബാലഗോപാൽ തുടരുന്നുണ്ട്. ബാലഗോപാൽ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? മോത്തി ഇന്ന് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരുന്നു അഭിജിത് ദീപ്കയും അതുപോലെ തന്നെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ഈ പാർലമെന്റ് മാർച്ചിലേക്ക്, പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായത്. അവരെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകണം എന്നൊരാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ വീണ്ടും സംഘർഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച്, അതായത് അല്പം ബലം പ്രയോഗിച്ച് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കുന്ന, അഭിജിത് ദീപ്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്തേക്ക്, ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഈ പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പോലീസ്. അവരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുകയാണ്. ആ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ജന്തർ മന്ദർ റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലകളിലേക്ക് അവരെ ഇപ്പോൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടു പോയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. അഭിജിത് ദീപ്കയും അതുപോലെ തന്നെ അശുതോഷ് റാങ്കയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തകരുമായി പോലീസ് ചർച്ച നടത്തുകയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഈ റോഡിന് പുറത്തേക്ക്, അതായത് പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ഈ മാർച്ചോ റാലിയോ നടത്താൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്നാണ് പോലീസ് ഇവരോട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇവിടെ നിരോധനാജ്ഞ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്ന് പോലീസ് ഇവരെ, കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ മാർച്ചുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഇവർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി പോലീസിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, DCP ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അല്പം കടുപ്പിച്ച ഭാഷയിലാണ് പോലീസ് ഇവരുമായി സംസാരിക്കുന്നത്. അശോക് റാങ്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. കാരണം ഒരു കാരണവശാലും ഈ അനുമതിയില്ല, ഈ ജന്തർ മന്ദറിൽ തുടരാൻ തന്നെ അനുമതിയില്ല. പക്ഷേ അനുമതിയില്ലാതെ ഇവിടെ ഈ മാർച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനും ക്യാമറാമാൻ ജഗദീഷുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ജഗദീഷ് വളരെ അടുത്ത്, അതായത് ആ ചർച്ച നടക്കുന്നത്